کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم تو متقی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں میں نہیں ڈالے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے جسٹ دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جواب دے رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے بندو، اے مومنو، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، اور ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالیں گے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، اور ان لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے ایمان کو بھی جانچا تھا، ہم نے اس کے ایمان کو بھی پرکھا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو فتنے میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کی دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اے لوگوں، ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم اس لیے تمہیں فتنے میں ڈال کر کے آزماتے ہیں تاکہ میں جان لوں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، متقی کو، پرہیزگاروں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس لیے اس کے اوپر فتنے کو مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے، جو انسان روزے بھی رکھتا ہے، جو انسان صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ انسان جو ہے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، آج ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں ایک انسان شرک جیسے کاموں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جانچیں اور پرکھیں کہ تمہارا ایمان سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو فتنے میں اسی لیے ڈالتا ہے اور آزمائش اس کے اوپر اس لیے مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ تو فتنے جب ایک انسان کے اوپر آئے تو ایک انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور فتنے کے دور میں بھی، آزمائش کے دور میں بھی ایک انسان کو نیک عمل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے بارے میں ایک حدیث کے اندر اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا فی الاعمال فتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، اے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیکی کے کاموں کو کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بادروا فی الاعمال فتنا، یہاں
یہاں تک کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے۔ اے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، تم نیکی کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، تم نیکی کے معاملے میں آگے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری معاشرے کے اندر فتنے کا بول بالا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع اللیل المظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے گا، اس وقت تم نیک عمل نہیں کر سکتے ہو، اس وقت تمہیں نیکی کرنے میں دشواری ہوگی، اس وقت تمہیں نیک عمل کرنے میں پریشانی ہوگی۔ قطع اللیل المظلم، اور فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے، اس طرح فتنے اپنی جڑیں تمہارے معاشرے کے اندر مضبوط کر لے گا، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح فتنے تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے۔ جیسے ایک انسان رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسے ایک انسان رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اپنی چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح جب تم نیک عمل کرنے کے لیے نکلو گے تو تمہاری چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہاری چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، اس لیے تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اور نیک عمل کرنے کے معاملے میں آگے رہا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر گھر کر لے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر پھیل جائے گا کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے، فتنے تمہارے معاشرے کے اندر اس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا کہ ایک انسان شام کے وقت جو ہے کافر ہو جائے گا، وہ انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، مومن بن کر کے اپنے گھر سے نکلے گا، لیکن شام کے وقت جب وہ آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوگا اتنے دیر میں وہ انسان کافر ہو چکا ہوگا، وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا، وہ انسان اپنے ایمان کو بالا طاق رکھ چکا ہوگا، وہ انسان ایک چائے کی بھاڑ میں اپنے جو ہے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح تو وہ انسان مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ آدمی دین سے پھر جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، جس طرح صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اسی طرح کچھ لوگ بھی ہوں گے جو شام کے وقت مومن ہوگا، جو رات کے وقت وہ انسان مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، وہ آدمی 12 گھنٹے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے گا، وہ انسان اسے دنیا کے اندر ایسے فتنوں سے سابقہ پڑ جائے گا، ایسی چیزیں اس کے سامنے آ جائے گی کہ وہ انسان ان چیزوں سے بچ نہیں پائے گا، ان فتنوں سے بچ نہیں پائے گا، اور وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اور وہ انسان جو مومن ہوگا وہ آدمی صبح تک کافر ہو جائے گا، وہ آدمی صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا جیتا جاگتا ادھارن موجود ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اوپر شرک کا فتنہ ہے، اور اسی شرک نے نہ جانے آج کتنے مسلمانوں کے
ایمان کو جو ہے ڈگمگا کر کے رکھ دیا ہے, کتنے ایسے انسانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایک انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز شرک ہے, ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے جراثیم کو, شرک جیسی غلاظت کو کس چیز سے جوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی, اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتے, ہم آپ کے نیک عمل کو برباد کر دیتے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ کتنا بڑا فتنہ ہے, اس بات سے اندازہ لگائیں, اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں, یہ شرک کتنا بڑا فتنہ ہے. آج جب ایک عالم اسٹیجوں سے, آج ایک مولوی جب مسجد کی مینارے سے جو ہے اور منبر رسول سے شرک کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو ایک آدمی طنز کرتا ہے کہ یہ تو اہل حدیث علماء ہیں جو شرک کے اوپر ہی گفتگو کیا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اگر اہل حدیث علماء لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, تو واحد ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے جو انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, شرک کتنا بڑا فتنہ ہے, شرک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے. 18 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام کے تمام انبیاء کے بارے میں تذکرہ کر دیا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اے لوگوں, اگر یہ میری 18 انبیاء جو ہے, اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے, اگر یہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے, ہم اس کے نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو اجاگر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر میرے نبی, میرے رسول بھی اگر شرک جیسی غلاظت کا ارتکاب کر لیتے تو ہم اس کے بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے, ہم اس کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے اور اس کے نام اعمال کو جو ہے غارت کر کے رکھ دیتے اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے کام کا ارتکاب کرتے. میرے عزیز ساتھیوں, آپ اندازہ لگائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے, آخری وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے, پریشانی کی حالت میں موجود ہے. ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں, لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کیونکہ یہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے انبیاء کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حاجت روا مانتے تھے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا مانا کرتے تھے, بالکل اسی طرح یہ لوگ اپنے نبیوں کو بھی مشکل کشا سمجھا کرتے تھے, اپنے نبیوں کو بھی حاجت روا مانا کرتے تھے اور اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, شرک کے فتنے کا اندازہ لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی اپنے امتیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں, اپنے امتیوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں, تم شرک کے قریب نہ جانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री बसनन युअबद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से जो है कूच फरमा जाने के बाद, मुझे मेरे वफात हो जाने के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद, ऐ मेरे रब, मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को जो है चरागा करने की जगह ना बना देना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में आके इन बातों की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों के लोगों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ये शिर्क एक बहुत बड़ा फितना है। तुम इस फितने से बचे रहना, तुम इन फितने से हमेशा बचते रहना, क्योंकि ये फितना तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है। अगर तुम इन फितनों से नहीं बचोगे तो तुम्हारी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, ये फितना जो है शिर्क का फितना है। अगर हमने अपने आप को शिर्क के फितने से नहीं बचाया तो आप इस बात को मान करके चले कि आपका ईमान खतरे में है और आपकी नेकियां जो है वो तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, आपकी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो एक फितना शिर्क का फितना है और दूसरा फितना जो है वो माल का फितना है। दूसरा फितना माल का फितना है। आज मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर न जाने किस तरह के लोग जो है इस फितने के ऊपर मुबतला है और माल और दौलत की लालच में न जाने एक इंसान किस तरह के कामों का इर्तिकाब कर लिया करते हैं, किस तरह के कामों को अंजाम दे दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले तमाम के तमाम फितना शिर्क का फितना है। और दूसरा फितना जो आज हमारे मुआशरे और समाज के अंदर जो फैली हुई है, जो फितना अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, वो फितना माल का फितना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर भी किया और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस के अंदर भी किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ दुनिया के लोगों, ये तुम्हारे औलाद और ये माल तुम्हारे लिए फितना है। अगर तुम इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करोगे, अगर तुम इसका इस्तेमाल सही जगह पर नहीं करोगे, अगर तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल सही रास्ते पर नहीं करोगे तो ये माल तुम्हारे लिए फितना साबित होने वाला है। और ये औलाद जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नेमत तुम्हें अता किया है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए फितना साबित होने वाला है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम की तमाम कौमों को और तमाम के तमाम उम्मतियों को अल्लाह तबारक व तआला ने फितने में डाला है। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। और मेरी उम्मत के लिए फितना माल है और अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मतियों को माल के ज़रिए फितने में डालेगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मतियों को और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला
ताला माल के जरिया फितने में डालेगा। मेरे अजीज साथियों, जरा अपने समाज के ऊपर, जरा अपने मुआशरे के ऊपर ताइराना नजर दौड़ाए, अपने समाज का जायजा लेने की कोशिश करें। आज कितने ऐसे इंसान आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे जो आज माल के फितने में फंसा हुआ है, जो इंसान आज माल के चक्कर में अपने दीन को जो है बेचना शुरू कर दिया है, अपने ईमान को बेचना शुरू कर दिया है, इसी माल के फितने में फंस करके इसी की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना साबित होने वाला है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने समाज और मुआशरे का अंदाजा लगाए, कितने ऐसे इंसान आपको समाज के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको समाज के अंदर मिलेंगे जिसके पास हलाल ज़राए मौजूद होने के बावजूद भी आज इंसान हराम तरीके से रिज़्क़ को हासिल कर रहा है। एक इंसान माल के फितने में फंस करके अपने हलाल तिजारत के रास्ते को बंद करके हराम तरीके से रिज़्क़ को हासिल कर रहा है। एक इंसान हराम तरीके से दौलत को हासिल कर रहा है और इस दुनिया के अंदर अमीर बनना चाहता है। मेरे अजीज साथियों, हराम तरीके से दौलत को हासिल करना और हराम तरीके से दौलत को कमाना आज हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है। इसी तरह अपने नौजवानों का भी जायजा ले ले, अपने नौजवानों का भी आप गौर फिक्र कर ले। आज कितने ऐसे नौजवान आपको समाज के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे नौजवान आपको मुआशरे के अंदर मिलेंगे। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहीमी आ रहे हैं जो बंगला में तकरीर करते हैं, और उनके बाद फिर मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफी हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा इत्मीनान से बैठें, मजलिस बड़ी बिखरी सी लग रही है। जो लोग खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग बैठ जाएँ। पीछे लोग जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं थोड़ा आके सुन के बैठें, ताकि जो हमारे मुक़ाबिल हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले और अच्छा लगे और आगे के मुक़ाबिल भी अपनी बात रख सकें। तो आज अपने मुआशरे के नौजवानों की खबरगिरी करने की कोशिश करें, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। तो आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जिसके अंदर माल का फितना और माल से जो मोहब्बत है, दौलत से जो मोहब्बत है, उनके सरों के ऊपर सवार है और इस मोहब्बत के अंदर एक इंसान पढ़ करके गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने मुआशरे की नौजवानों की खबरगिरी करने की कोशिश करें। समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जिनके मोबाइलों के अंदर, जिनके फ़ोन के अंदर, जिनके मोबाइलों के अंदर आपको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन नजर आएंगे जिन एप्लीकेशन के जरिया एक इंसान दौलत को कमाना चाहता है, जिन जुआ और सट्टाबाजी जैसे एप्लीकेशन से एक इंसान दौलत को हासिल करना चाहता है। मेरे अजीज साथियों, आज एक इंसान अगर माल की लालच में, दौलत की लालच में अगर जुआ खेलने पर मजबूर है तो आखिर सब गौर व फिक्र करें, ये माल एक इंसान के लिए फितना नहीं तो और क्या है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने मुआशरे की नौजवानों का अंदाजा लगाए, उनके मोबाइलों के अंदर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे, ऐसे ऐसे ऐप नजर आएंगे जिसके जरिया एक इंसान जुआ खेलता है, जिसके जरिया एक इंसान सट्टेबाजी जैसे जरासीम को अंजाम देता है और हराम तरीके से दौलत को हासिल करने की कोशिश करता है और इस दुनिया के अंदर अमीर बनने की कोशिश करता है। मेरे अजीज साथियों, ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। अल्लाह तबारक व तआला इस आयती करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जुए को हराम करार दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सट्टेबाजी को हराम करार दे रहा है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो कि हम जुआ खेल करके दौलतों को हासिल करेंगे, हम जुआ खेल करके दौलतों को इकट्ठा करेंगे, तो सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से हासिल की हुई दौलत को नजिस करार दे दिया है, हराम करार दे दिया है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ड्रीम 11
लेवल से रुपया हासिल कर रहे हो, रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम तीन पत्ती के जरिया दौलत कमाने की कोशिश कर रहे हो, दौलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐ नौजवानों इस रास्ते से रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम माई 11 सर्कल जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हो, ऐ नौजवानों ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये रास्ता तुम्हारे लिए मुहलिक है, ये रास्ता तुम्हारे लिए हराम है। तुम इस रास्ते से अगर दौलत को हासिल करोगे तो ये दौलत तुम्हारे लिए हराम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों के लिए माल जो है उसके लिए फितना बनने वाला है, और जब मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना बन जाएगा तो एक इंसान जो है दौलत को हासिल करने के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करेगा, एक इंसान दौलत को कमाने के लिए हराम तरीके को सेलेक्ट करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो ये रास्ता हमारे लिए हराम है, ये रास्ता जो है वो हमारे लिए नजिस है, ये रास्ता हमारे लिए हराम है। अगर हम जुआ जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हैं, और जुआ जैसे एप्लीकेशन से, सट्टेबाजी जैसे एप्लीकेशन से अगर दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये रास्ता भी हमारे लिए हराम है और ये रास्ता भी हमारे लिए गलत रास्ता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह पर रियाकारी के बारे में फरमाया, और आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर रियाकारी का भी एक फितना जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। रियाकारी का भी एक फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुकी है, और समाज और मुआशरे के अंदर ये वबा जो है बड़ी जोर और शोर के साथ फैल रही है। एक इंसान रियाकारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए अमल करने का दावा करता है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो होता है वो लोगों को दिखाना मकसूद होता है, और इसी चीज़ का नाम रियाकारी है। अगर एक इंसान नेक अमल करता है और उस नेकी के पीछे अगर वो इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नेक समझे, दुनिया वाले इंसान मुझे मुत्तकी समझे, अगर एक इंसान पांचों वक्त की नमाज को पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद अगर एक इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नमाजी समझे, अगर ये सोच करके एक इंसान नमाज पढ़ता है, तो गोया कि ये चीज़ रियाकारी है। और रियाकारी के फितने के बारे में जो है अहले इल्म कहते हैं कि ये दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। अगर एक इंसान रियाकारी के फितने में पड़ जाता है तो उसकी सारी की सारी नेकियां जो वो इंसान इस दुनिया के अंदर करता है, वो सारी की सारी नेकियां जो है बर्बाद हो जाती है। उस नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर देता है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो है माल और दौलत को खर्च किया होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को अल्लाह तबारक व तआला की सरबुलंदी के लिए लुटाया होगा, गरीबों के लिए खर्च किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, ऐ इंसान बता, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर गनी बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर सखी बनाया था, मैंने जो दौलत तुम्हें दुनिया के अंदर अता किया था, बता उन दौलतों से तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। वो इंसान जवाब देगा कि परवरदिगार आलम, आपने मुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, गनी बनाया था, सखी बनाया था, मालदार बनाया था। परवरदिगार आलम, मैंने अपनी सारी की सारी दौलत को, मैंने अपने सारे की सारी माल को दीन की सरबुलंदी के लिए लगा दिया, दीन के लिए लगा दिया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। दुनिया के अंदर तो तुमने माल को खर्च किया है, दुनिया के अंदर तो तुमने माल और दौलत को लुटाया है, लेकिन तुमने दौलत को दुनिया के अंदर इसलिए लुटाया था ताकि दुनिया वाले
इंसान तुम्हें सखी समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें अमीर समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें मालदार समझे। ऐ इंसान, जिस चीज के लिए तुमने दुनिया के अंदर दौलत को खर्च किया, जिस चीज के लिए तुमने दुनिया के अंदर अपने माल को खपाया था, जिस चीज के लिए तुमने दुनिया के अंदर अपनी दौलतों को लुटाया था, वो चीज तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गया। जब तुमने दुनिया के अंदर अपनी दौलतों को लुटाया था तो दुनिया वाले इंसानों ने तुम्हें अमीर भी समझा, तुम्हें मालदार भी समझा, तुम्हें गनी भी समझा। जो चीज तुमने दुनिया के अंदर चाही वो चीज तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गई। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई बदला नहीं है, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई बदला नहीं है। जो माल और दौलत तुमने दुनिया के अंदर लुटाई है और जिन दौलतों को तुमने दुनिया के अंदर खर्च किया है, जिस चीज के लिए तुमने खर्च किया वो चीज तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गई। आज तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस से अंदाजा लगाने की कोशिश करें और गौर फिक्र करने की कोशिश करें कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया वाले इंसानों को दिखाने के लिए कोई अमल करता है, कोई नेकी करता है, तो वो नेकी इस दुनिया के अंदर ही उसके लिए बर्बाद हो जाने वाली है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका कोई बदला मिलने वाला नहीं है। मेरे अजीज साथियों, जो है पर्ची थमा दिया गया है, मेरे वक्त को तो इधर उधर करके ज़ाय और बर्बाद कर दिया गया। मेरे अजीज साथियों, मैं जो है इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कई भी बातों पर पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।